कौन अच्छी दिव्य दृष्टि बाबा पुणी पर्टिकुलर गोटे दिन कहते अपेक्षा कर राम नवमी समय तुम तुम गुरु माध्यम दीक्षा प्राप्ति हम 2002 पाखापाखि एप्रिल 16-17 तारीख बेलू राम नवमी पड़ता है। जो भाई भाव में बाबा मत कही मोर गुरु किए हे कौ दीक्षा देवे आम से दीक्षा दीक्षित हेलु तेणु बाबा को आम जो भाई देखुं जो भाई भाव भावुं बाबा ये शरीर में थे आम जब शरीर भावी नवा तत्व को आम जापर से दिन मो आखिर प्रथम रामनवमी 2002 एप्रिल मास बाबा जो कथा कही तुम गुरु तुमको अजपा मंत्र दीक्षा देवे से दिन मत गुरु मिले कि देखो ये उदार बाबा आउ किए संगे संगे दीक्षा दे कि एक गुरु केते हजार वर्ष पर ये उत्कल माटी जन्म ग्रहण कर 97 मसीह से मत कहते तुम आध्यात्मिक गुरु दीक्षा गुरु जन्म दक्षिण भारत में सी तक दीक्षा देवे ये हूँ प्रथम अनुभव आम 98 मसीह 2002 पर्यंत बाबा मत ज्योतिष शिक्षा दे भल भल कौ भाव में बाबा गोटे कथा कही जातक देखी ज्योतिष कही केवल ये माटी नुह उत्कल भूमि पवित्र होती तेणु बाबा आपण पाद तले आम प्रणाम जनाऊँ आपण को आम प्रथम आम मानस गुरु भावी प्रत्येक मुहूर्त आमको आगक नहीं जाती तेणु ये कही बाबा शुणा जय जगन्नाथ जय गुरुदेव समस्त हाथ टेकी बोलो आनंद कवार जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय जय
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पद्मवासिने विद्महे हरिप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते। माँ महालक्ष्मींकर चरण रे भक्तिपूत प्रणाम जनाऊँ। एवं आजिर उद्भ्रांत विश्व समाज देश सबूर प्रगति आउ शांति कामना कर। आर वर्ष पूर्व वर्ष परकणा आसी बहुत आनंद फेरी तेरे परकणा को आसवा मत लगे निज गाँ को जीवा भली लगे। हाँ तेणु ये हूँ गोटे आश्रम ठारू बहुत कम बाटर गाँटी यही गाँ बाट दे आम सब प्राय जाऊँ यही गाँव में जड़े मूर्धन्य पंडित थिले गिरधारी पंडित तांकर सहित संबंध यथेष्ट अधिक थे। यही गाँ स्कूल रे शिक्षक जी अच्छा अभय साहू तांकर सबुबले इच्छा जे बलियार टिके परकणा रे टिके पहुँचबो यही गोटे तांकर सदेशता थिला ता पूर्ण होईछि। एवं ए वर्ष मध्य नहीं कहले जे मोर रिटायर समय हो गलानी मु आउ थरे परकणा जमी आपन जीवे मुझे चेष्टा करुँच। से जा हो श्रद्धारे दुनिया बंधा जोटी श्रद्धा नहीं सेठी किछि न थाए। ये आपन लक्ष्मी को पूजा करुचंती 201तम माँ लक्ष्मी को पूजा एरा भाविला बेलू को आश्चर्य लगे। 201 वर्ष है ये गाँव रे लक्ष्मी पूजा चली पुणी माने निरंतर भाव चली किसी असुविधा नहीं। ये गोटे माने गोटे गोटे अन्य अनुष्ठान को ये गोटे जीवंत उदाहरण। तेबे यही भाया एक प्राचीन महालक्ष्मी पूजा अवसर रे
परकणा ग्रामवासी वृंद और युव शक्ति संगठन परकणार एमानकर तत्वावधान रे बलिया आसीची एवं महालक्ष्मी मध्य 201 वर्ष आसुचंती आमे तो दी थर कि महालक्ष्मी 201 वर्ष आमे कौन तांको विषय कहवा तेरे कथारे अच्छी लक्ष्मी केउठी ये जो कथाटी आमर गाँ गहली आम कहू आचार्य लक्ष्मी विचार पंडित जोठी सदाचार अच्छी आचार अच्छी सेठी लक्ष्मी अच्छा मार्गशीर मास गुरुवार दिन आपको लिखिंट मत बलराम दास पंचसखा जुग बलराम दास मार्गशीर मासर शेष गुरुवार दिन महालक्ष्मी गोटे गाँ भितर प्रवेश कले से गाँव में किए शोची कार चुटी मुकुड़ा हो जाइए कार लुगा असजड़ा हो जाइए किए स्नान करनी किए दांत घसी नहीं यही अवस्था को देखी देखी जिते जाऊँ श्रिया चंदारुणी नामक जड़े चांदारुणी बा चांदाल घरे जन्म होइतिबा जड़े माँ से लक्ष्मीकर पादक तुमर चिता पकई शंख वादन करुची हुड़ुहुड़ी पकाउची से महालक्ष्मी को मन भितर आवाहन कर महालक्ष्मी आउ कहारी घर को गलेनी सी से श्रिया चंदालुणी जो श्रिया चंदालुणी नाम आज भी आम जगन्नाथ मंदिर परिचित श्री मंदिर सी श्रिया चंदालुणी घर को जाइए किंतु अन्य कहारी घर को गले कहीं जोठी सदाचार रही सेठी लक्ष्मी अच्छा आपण देखिए आमर ये नना माने बा पंडित ब्राह्मण माने ये पुरुष सूक्त वेदर पुरुष सूक्त नील सूक्त श्री सूक्त निश्चित भाव में पाठ करुथिले वेदर पुरुष सूक्तर शेष श्लोक परिष्कार भाव लिखाई भगवान दुईटी पत्नी जड़े होउचंदी श्री आउ जड़े होउचंदी लक्ष्मी श्री कहिले सौंदर्य प्रतीक लक्ष्मी कहिले सदाचार प्रतीक तेणु आज समाज सौंदर्यता बहुत अच्छी जनकर यदि सौंदर्य नहीं सी गोटे ब्यूटी पार्लर को जाकर सौंदर्य को वर्धित कर किंतु सौंदर्य सीना अच्छी किंतु सदाचार नहीं से जहा हो आज लक्ष्मीकर पूजारे से लक्ष्मी को ही जगत जननी रूप में बलिया प्रणाम जनाऊँ
ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ତୋତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ବହୁତ କଥା। ତେବେ ଏଠି ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ, ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ସଦ୍ଗୁରୁ ରବିଶଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ସାଧକ, ଇଏ ପାରାଦୀପଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏହି ଅନୁଭୂତି ସେ କହୁଥିବା ବେଳେ ମୋର ଅନେକ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟା ଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଏଇ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, আমি তোমার গুরু নয়, তুমি গুরু প্রাপ্ত হবে কিন্তু আমি তোমার গুরু নয়। এই বায়া বাবাଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ନାମ ଥିଲା ବଂଶୀଧର ପରିଡ଼ା। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ, ତୁମେ କାଠ ହାଣି ପାରିବ? ଇଏ କହିଲେ ହଁ। କାଠ ହାଣିଲେ ସକାଳୁ କାଠ ହାଣୁଛନ୍ତି, ରାତି 10ଟା ହେଲା। ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ରକ୍ତ ବୋହିଲାଣି, ହାତ ରକ୍ତରେ ସିକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ ଆସିକିରି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ କହିଲେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବଂଶୀଧର ପରିଡ଼ା ନାମକ ଏକ ଶିଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବା ଯୁବକ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାଠ ହାଣିବାକୁ କହିଥିଲେ, ସେ କାଠ ହାଣୁଛନ୍ତି, ହାତରୁ ରକ୍ତ ବୋହିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ ହଣା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆସ, ଡାକ। ବାୟା ବାବା ଆସିଲେ। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାଠ ଆଣୁଥିଲ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଛ? ନା। କାଠ ହଣା ବନ୍ଦ କର, ଯାହା ପ୍ରସାଦ ପାଇ ବିଶ୍ରାମ। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର୍ ବାକ୍ୟମ୍, ପୂଜା ମୂଲಂ ଗୁରୁର୍ ପାଦଂ, ଧ୍ୟାନ ମୂଲಂ ଗୁରୁର୍ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ମୂଲಂ ଗୁରୁ। ଆଜିକାଲି କେତେକ ଗୁରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଦେଖୁଛି, ଯେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟମ୍, ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା, ଏଇଟା ଅନେକ ଜାଗାରେ, ବହୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଚିତା ନାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତିଲକ ନାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ମାରି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନାଲି ନେଳି ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନା, ମୋର କାହିଁ ସନ୍ଦେହ।
ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦନଂ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦಂ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ। ସେ ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନା, କି ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ କଥା ଯେତେ ଗପ ଚାଲିଛି ସେତିକି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ସେ ମତେ ଟେକା ପକେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ କଥା ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ। ସଜ୍ଜନ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାହାରିଲେ ଅନେକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି আমি তোমার গুরু নয়, তোমার গুরু শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ। সে রামকৃষ্ণ না নেই না, কিন্তু সে আমি তোমার গুরু নয়। ବାୟାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ବାବା ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ନେବି। ବାବା କିଛି କହନ୍ତିନି, ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ମୋ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଥିରେ କପଟତା କିଛି ନାହିଁ। ବାୟା ପଠାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ତୁମ ଗୁରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେମାନେ ବଳିଆ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଇରାମ ଥିଲେ, ଜଣେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ମାନେ ତମ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଥାଇକିରି କହିଲେ ମେ ତୁମାର ଗୁରୁ ନେଇ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଗୁରୁ ସଦା ଗରି ଆନ ଶିଷ୍ୟ କେ ନୁହେଁ ହୀନ। ତାପସ ବାବୁ ପାରାଦୀପରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେନି। ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଦିଶେ ତା ପୁତ୍ର ଆମେ ଆଉଛୁ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅରିଲୋ ଆଶ୍ରମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପିଲାମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ଭାବରେ ପରପଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଗର୍ବିତ ନୁହେଁ,
ମୁଁ ଖୁସି ଏତିକି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ପତାକା ଧରି ନେତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିଟା ଟଳଟଳ ହେଉଥାଏ ମଦ୍ୟପାନ କରି। କିନ୍ତୁ ବଳିଆକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ସେମାନେ ଏତେ ବାଟରୁ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ, କାରଣ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ ଦୂର କରି ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ମିଶେ ତା ପୁତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ମିଶେ। ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତ ଥିବାରୁ, ଇଏ ଗାଁର ସ୍ୱୀକୃତ ଥିବାରୁ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାପସ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 1996 ମସିହା ବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଯୁବକ ଥିବେ, ଦେଖିବାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଲମ୍। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ଆଉ ଅଛି କି ଏଇ ମରତେ? ଗୁରୁ କୃପା ଲାଗି ସିନା ଧନ୍ୟ ମୁହିଏ ମରତେ। ସିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ପାଠ ପଢୁଥିବେ କି ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉଥିବେ, ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିବେ? ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବେ। ସେ ଚାକିରି ବି କରିଥିଲେ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ଗୁରୁ କୃପାକୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଏବେ ବି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଖୋଜୁଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯିଏ ମତେ ପାଖରେ ବସେଇ ପଦେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିପାରିବ, ସେଇଭଳି ଗୁରୁ କିଏ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଭାସି ଆସିଲା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟା। ସିଏ ହେଇଗଲେ ମୋର ଜୀବନର ମାନସ ଗୁରୁ। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ମୋର ଗୁରୁ ହେଲେ ବି ମାନସ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାୟା। ତାପସ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମାନସ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଳିଆ। ସେଦିନ ବି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଶିଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିବେନି। हे गुरु तुमे
किए माँ माँ और बापा ये दुई जन होउचंती प्रथम गुरु। माँ किए माँ होउचंती महालक्ष्मी। पिलाटी जेतबेले जन्म हेई पड़े ताकू कौन माँ सांगे सांगे दूध भात चकटिकी खाइबा को दिए ना चिकेन मटन रोषेई करके खाइबा को दिए कौन खाइबा को दिए ता स्तनरू बही आसुथिबा क्षीर से क्षीर को से पीवा को दिए। तेरे लक्ष्मी किए आमे लक्ष्मी की खोजुचु कोठी जाई खोजुचु किंतु माँ होती प्रथम लक्ष्मी। माँ होती प्रथम लक्ष्मी। जितेबाला कर्ण पहुंची माँ कुंती पाखरे कुंती पहुंची कर्ण पाखे कुंती केवल गोटे भिक्षा मागुंट पुओ को कर्ण तमे मते टिके थरे मात्र माँ बोली डाक। कर्ण कहते ना मु माँ डाकी पारि ना मु तुम जन्मदात्री माँ ना से कथा मु जानी। तेरे कुंती कहते सी अनेक माने अनेक कथा मु तुमको एते कम समय भीतर कही पारिबिनी तमे मते माँ बोली धरे डाक। आज पिला माने माँ डाकुना मम्मी डाकु। कर्ण कहते माँ बोली डाक कुंती कहते माँ बोली डाक कर्ण कहते मु डाकी पारि। कुंती आखिरू एते लुह बही जाई से कर्ण देहरे पड़ी कर्ण देह मध्य भिजी जाए। केते समय से आउ धैर्य रखी पारिबे कुंढेई पकईले माँ कुंती को। नना ठाकुर माने पढ़ुचंती माँ पाखे एति भी पढ़ी थे अम्बी अम्बिके अम्मालिके नमा नयति कस
ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକିକିରି କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଜସ୍ର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି, ମା ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମେ ମତେ ମାର ପରିଚୟ ଦେଲ, ମୁଁ ତୁମ କୋଳରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରିବିନି, ତମ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଗଲା। କୁନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି। ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷର ମହାନ ବୀର, ତୁ କେବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜନ୍ମଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ମାଟିରେ। ମାଟି ହଉଛି ମା। ମାଟି ମା ଅଙ୍ଗ ସୁନା ଧାନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଆମ ଶସ୍ୟ କେଦାର, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି, ସେଇ ଜମିବାଡ଼ି ହଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର। ମା ନାହିଁ ଯାହାର, ସାହା ନାହିଁ ତାହାର। ଯାହାର ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ତା ପେଟ କେବେ ଉପାସ ରହିବନି। ତେଣୁ ମାଟି ହଉଛି ମା। ଆଉ ମା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ହଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମା। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଘରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇକିରି ଆସନ୍ତି। ସିଏ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ରୂପଟି ଠିକ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଭଳି। ବଳିଆ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହେ, ଇଏ ଘରେ ମାଉସୀ, ସେ ଘରେ ପିଇସି, ଏ ଘରେ ମାଉସୀ, ସେ ଘରେ ଲୋକେ କଥାକୁ ଏମିତି ମାନେ
ବିକୃତ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସେଇ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଯିବେ ଦେଖିବେ ଅବିକଳ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ମାଉସୀ, ଆମମାନଙ୍କର ମାଉସୀ। ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ଫାଳେ, ବଳଭଦ୍ର ଦେଖାଯିବେ ଫାଳେ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି କଲେ ବଳଭଦ୍ର ପୁରା ଦେଖାଯିବେ, ଏମିତି କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ଦେଖାଯିବେ। ଏ ସିଧାସଳଖ କିଏ ଦେଖାଯିବେ? ମା ତୁମେ ମମ ସୀମା ଭଲ କରି ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ମାକୁ ଆଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଏ ମା କିଏ? ସୁଭଦ୍ରା। ତାହେଲେ ମା ଗୋଟିଏ ମା କେମିତିଆ ହବା ଉଚିତ? ସୁଭଦ୍ରା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ହେଲେ ମା ହେଇପାରିବନି। ବେଶ୍ୟା ହେଲେ ମା ହେଇପାରିବନି। ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେଲେ ମା ହେଇପାରିବନି। କଳୁଗୁରି ହେଲେ ମା ହେଇପାରିବନି। କର୍କଶ ଭାଷିଣୀ ହେଲେ ମା ହେଇପାରିବନି। ପକ୍ଷପାତ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ମା ହେଇପାରିବନି। ମା ହେଇପାରିବନି କି ଶାଶୁ ବି ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ମା କେମିତି ହବ? गीता कहते कीर्ति श्रीमद नारीणाम श्रुतिर मेधा आपको जो व्याख्या व्याख्या करा आमर गाँ गहली कथा आमे एते पांडित्य देखिया को आसी तापरे तेबे मां केमती लिखिचंती कवि माने रहे उबुड़ा भरु पितामह भीष्म शोइतंती हरसज्जारे स्वर्गरु पितृलोकु फेरी आसिले तांको बापा शांतनु जेतेबेले तांको आगे ठिया हेले पितामह भीष्म पचारे प्रणाम जनइले पिताश्री प्रणाम जनाऊ आपण ये युद्ध क्षेत्र में पहुंचले सेठी शांतनु कांदी कांदी कहते बापा कांदी कांदी कहती पुआ को तू एटी सरसज्जार शोचु तो देह जाक केवल रक्तर छिटा तू क्लांत हो पड़लु बुढ़ा हो गलु तथापि तू प्रतिज्ञा अटल
ଫେରିଆ ମୁଁ ଆଇଛି ତତେ ନେଇକିରି ଯିବି। ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି ସେଠି ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଫେରିଆ ସ୍ୱର୍ଗ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଶପଥ କରିଥିଲି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଧର୍ମର ରାଜୁତି ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଧର୍ମର ରାଜୁତି ହେଇନି ପିତାଶ୍ରୀ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, କାରଣ ମୁଁ ସରଶଯ୍ୟାରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ କାମ ସାରିଛି। ଇଏ କିଏ? ବାପା। ବହୁତ ଦୀକ୍ଷା ଆଜିକାଲି ତ ଦିଆ ହଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ତମକୁ ଦେଇଯାଉଛି। ସେ ଦୀକ୍ଷାଟି ହଉଛି ବାପା ମା ବୋଉ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ମା। ବା ପା ମା ବୋଉ। ବା କହିଲେ କିଏ? ନିଶ୍ୱାସ। ଧୋରେ ହିଆ ଧୋ। କେହି ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଆମେ ଏ ଗୀତ ଜାଣିନୁ, ବଳିଆକୁ ନେଇକିରି ଆଇଲୁ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଗୀତ ବା ଆମ ଗାଁର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣିନା। ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଏଠି କଥା କହୁଛି, ନିଶ୍ୱାସଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ନା। ଆଉ ଇ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତାଳପଦାରେ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟ ସର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠ। ଏଇ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର। ତେବେ ବାଇ ଈଶ୍ୱର। ବାବୁମାନେ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ପଳେଇବ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ପିଲାମାନେ ମୋର, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବଳିବାକୁ ଆଣିଥିଲ, ସେ ପୋଷାକ ଆଉ ପିନ୍ଧ କି ନ ପିନ୍ଧ ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମିଳିମିଶି ମଦ୍ୟ ଛାଡ଼
ମାଦକ ଛାଡ଼, ଦେଶ ଗଢ଼, ବୃକ୍ଷ ଲଗାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା 5ଟି ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, 5ଟି ଗଛ ଲଗେଇବା ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ। ଆଉ 5ଟି ମଣିଷକୁ ମର୍ଡର କରିବା ଯେତିକି ପାପ, ସେତିକି ପାପ ହଉଛି ମଦ ପିଇବା, ଗୁଟୁକା ଖାଇବା। ମଦ ପିଇବା, ଗୁଟୁକା ଖାଇବା ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ମହାପାପ। ଜୀବନ ଆୟୁଷ କମିଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅକ୍ଷତ ପକେଇ କହିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବରଦ ଭବ। ଅକ୍ଷତ ଥା ଅକ୍ଷତ, ଆରେ ତୁମେ ମଦ ପିଉଛ ଯେହେତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଦ୍ୟ ଛାଡ଼, ମାଦକ ଛାଡ଼, ଦେଶ ଗଢ଼, ଗ୍ରାମ ଗଢ଼, ଜୀବନକୁ ଗଢ଼, ପରିବାରକୁ ଗଢ଼। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଠେ ସେ ବା କହିଲେ ବା ଇ ଆ କହିଲେ କଣ? ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଯେ ଆତ୍ମୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୁଏନି, ଜଳରେ ଓଦା ହୁଏନି, ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଏନି, ସେ କିଏ? ଆତ୍ମା। ନୈନଂ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ, ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି, ନୈନଂ ଦହତି ପାବ, ନ ଚୈନ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ନିଆଁରେ ପକେଇଦେଲେ, ମଲାନି। ପର୍ବତରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ, ମଲିନି। ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଲାନି। ସେ କିଏ? ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଟଙ୍କାରେ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗରେ ଭାଇର ଭାଗ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୃପା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଶୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ବସି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପିତା ମାନେ ଅଲକ୍ଷରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କି ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ, ଇ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର, ଆ କହିଲେ ଆତ୍ମା। ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋରେ କଣ ଧୋଇବୁ? କଣ ସାବୁନରେ ଧୋଇବୁ ନା କଣ? ସାବୁନ ଫାବୁନ ଦରକାର ହବନି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଧୌତ କର, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାଚାରିଣୀ ହୁଅ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାକେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମୋଡ଼ିବା, ଛେଳିକି ହାଣିବା,
ଟିକିଏ ବି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହାଣିବାକୁ ଯାଉଛ ସିଏ କ'ଣ ତମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ନା ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଟିକେ ଭାବିବ ରାତିରେ। ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଯାକୁ ମାରେ ସୁଖ ଭୋଳେ ତାକୁ ମାରେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକଟି ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାରିଛ କୁକୁଡ଼ା ହଉ ଛେଳି ହଉ ମେଣ୍ଢା ହଉ ବୋଦା ହଉ ଯାହା ହଉ ସିଏ ତମକୁ ଦେଖାଦବ ଟିକେ ଦାନ୍ତ କିଲେଇବ ତତେ ବି ମୁଁ ମରିବି ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଇଏ କେବେ ଅସତ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ ତମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ତ ଏତିକି ଛାଡ଼ି ପାରୁନା ଆଉ କିଏ ଗୋ ହତ୍ୟା କରୁଛି ତମର କ'ଣ ଦେଉ? ତମେ ତ ଗାଈ ଗୋମାତା ମା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କହିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଯାହା ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ସେ ସରସ୍ୱତୀ। ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ସେ ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣଙ୍କ ପାଟକୁରାର ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ସେ କୋଉ ମନ୍ଦିର? ଭାବୁଛି କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା, ବଳିଆ କହୁଛି କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳ ମୁଖରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି? ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ସୈନିକ ମାନେ ସୀମାନ୍ତକୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ବରଫ ଭିତରେ ମାନେ ରହି ସେ ଦେଶର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉଛି କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଠି ଯୋଉ ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଛି ଆମେ ଏଠି ବସିଛେ ଏଇଟା କୋଉ ମନ୍ଦିର? এইটা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ। কেমিতি বৈকুণ্ঠ ହେଲା? ଭାଗବତରେ ସେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ନାମ ଯୋଉଠି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ରୋଗୀନା यो बाबू आज संध्यारे पिलामाने तो आनंदरे बलिया को आणुचंदी, कीर्तनिया माने कीर्तन करी करी, बाजा वाला माने बाजा बजेई कीर्तन करी आणुचंदी। ताले प्रभु वर्तमान कोउठी अछन? एइठी अछन, हमको देखा जाउना किरो अछन। तांको प्रतिज्ञा केबे भूल हुए नहीं। ठाकुर अभिराम कहले दिए जोपरी भावुची तुमको से अनुसार तुम्हें ता। गीता कहले जे यथा मन प्रपद्यन्ते
কামন যে ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଥିଲୁ, ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ କହିଲେ ଆମର ଏଇ ନନାଟି ତ କହିଲା ଆଉ ଗୁରୁ ଚାନ୍ଦାଳି ଦୋଷ। ଆମର ତାପସ ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ, ସେ ଯୋଗ ଉପରେ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଆମର ଗୁରୁ ଚାନ୍ଦାଳି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଚାଣ୍ଡାଳ କୋଉଠି ଚାଣ୍ଡାଳ ଅଛନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ କ'ଣ ଯିବ ହୋ? ତା ଘରେ ଘରେ ଚାଣ୍ଡାଳ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାଣ୍ଡାଳ, ଆଉ ତା ଜୀବରେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚାଣ୍ଡାଳ ସେଇ, ଆଉ ଚାଣ୍ଡାଳ ଖୋଜିବାକୁ କ'ଣ ଯାଉଛ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବରଂ ପିଲାମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଆନନ୍ଦ ଦିଅ। 10-50 ଆମେ ସବୁ ପିଲାଦିନେ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ସବୁ ଖାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆଜିକାଲି କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ହଉନି। ଏବେ ଗୋଟେ ମୋମୋ, ହଁ ଏବେ ଗୋଟେ ମୋମୋ ବାହାରିଛି, ମୋମୋ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ପାଲା ଆକାର ସମ୍ମିଳନୀ କୋଉଠି ହଉଥିଲା, କୋଉଠି ହଉଥିଲା, ମୁଁ ସେ ନାଁ କହୁନି, ସେ ଗାଁ ନା ସେଠି ହଉଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ପାଲାବାଲା ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି ବୋଲି ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ କେହି ଘୃଣା କରିବନି, ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସେବକ। ଯିଏ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଭାବିଲେ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ଆଉ ଭାତ ସବୁ ଠିଆ ଠିଆ ସବୁ ଖାଇଦେଇ ଗଲେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀରେ ଅଛି, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ସେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି କାଉ, କୋଇଲି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଇଲି କେତେବେଳେ ଫଗୁଣ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୋବେଇବା? ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେଲେ ସେ କୁ ବୋଲି ଡାକିବ, ରାତି ପାଇଲେ କାକ କା ବୋଲି କହେ। ତୁମେ ଶୋଇଥିବ, ତମ ଘରେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଥିବ, ରାତି 4ଟାରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋବେଇବ। ଉଜ୍ଜଳ 10 ଦିଶ ପାହିଲା ରାତି, ରାବିଲେ କାକ ପିକ କଜଳ କାଟି, ଲୁଚିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଗନେ ତାରା, ପୂର୍ବ ଦିଗୁ ଧରେ ଆଲୋକ ଧାରା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଦୀକ୍ଷା କହିଲେ ବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀକ୍ଷା ହଉଛି ପା। ପାଟି କ'ଣ? ହାତ। ୟାର ଇଏ ହାତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ପା। ଇଏ ହାତଟା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? କ'ଣ ମଦ ବୋତଲ ଧରିବା ପାଇଁ? ସିଗାରେଟ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି କନ୍ଦିରେ ରଖିକି ଟାଣିବା ପାଇଁ? ମଦ ବୋତଲ ଫିଟି ପିଇ ଢାକ ଢକିରି ପିଇବା ପାଇଁ? ଗଞ୍ଜେଇକି ଟାଣିବା ପାଇଁ? ଇଏ ହାତ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଇଏ ହାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୋହରି
অর্থে কর্ম কর সকল কর্ম মোহর মুরবী ଦିନ ଯାକ କର୍ମ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ତାଳି ମାରିବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ହାତ ହେଇଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ହେଇଛି ନାମ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ହେଇଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହାତ ହେଇଛି ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେବା କା ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ତମେ ସେବା କରିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋ କଥାରେ ହଁ ମାରନ୍ତୁନି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତ ନର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଳମୂତ୍ର କିଏ ସଫା କରିଥିଲା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲା କିଏ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲା କିଏ ଜାମା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲା କିଏ କିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ମା ସେବା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆପଣ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ କୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିବେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା କିଏ ଗାଁ ବାଲା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବାପା କି ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା କକା ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବା ଆଉ ପା ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଦୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ବା ନାସାଗ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ବା ହଂସ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ବା ହଂସ 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 ଆଉ ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଶୋଧନ କର ମୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ କର ମୁକ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ଜମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଳିଆ ଘରୁ ସଫା କଲେ ମାନେ ବାଡ଼ିଆରେ ପକେଇଦେଲେ ସେଇଠୁ ମଶା ଜନ୍ମ ନେଇକି ତମକୁ କାମୁଡ଼ିବେ ତମ ଦେହ ରୋଗ ହେବ
ତେଣୁ ବା କହିଲେ ପାଣି ଜଳ, ଭଲ ଜଳ ଟିକେ ପିଅ, ପାଣିକି ଶୋଧନ କରି ପିଅ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ତମେ ଭୁଲିବନି। ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଗଙ୍ଗାକୁ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ସଦ୍ୟ ପାତକ ସହନ୍ତ୍ରୀ ସଦ୍ୟ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ ସୁଖଦା ମୋକ୍ଷଦା ଗଙ୍ଗା ଗାଙ୍ଗେଇବ ପରମ ଗତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାପକୁ ସେ ମୋଚନ କରିବେ। ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ବା ଆଉ ପା କହିଲେ ହାତ, ହାତରେ କାମ କର, କର୍ମ କରିବ ନା ମତେ ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଅଛି, ଆଉ କଣ କହିବି। ଆଉ ହାତରେ ତାଳି ବାଜି କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଇଏ ତାଳି ଯୋଉ ମରା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତାଳି, ଇଏ ହଉଛି ଯୋଗ। ତାଳି ମାରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ହଉଛି ଯୋଗ। ଆକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁପ୍ରେସର ନା କଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ତାଳି ମାରିବେ, ଯଦି 10 କୋଟିଟା 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ତାଳି ମାରିବେ ତାହେଲେ ମାରନ୍ତୁ, ହଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଗ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ବା ଆଉ ମା କହିଲେ ମାଟି। ମାକୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ମ ଯୁକ୍ତ ଆ, ମ କହିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଇଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ତା ବହୁତ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନି, ସାଧାରଣ କଥା। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ଅନ୍ତର ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ଏହା କରିବି ନା କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ହୁରସ କାମ କଲେ ହୁରସ ଉଠିବେ, ସେ ସବୁ ଚାଲିବନି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ କହିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ହୃଦୟ। ହୃଦୟ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଇଏ ଦୁଇଟି ହଉଛି ମା। କେମିତି ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟି ଖାଲି ପଢି ଦଉଛି, ବୁଝଉଛି। ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହମ୍ ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବୋଉ। ବୋ ଆଉ ବୋ କହିଲେ ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହରନ୍ ମାମନୁସ୍ମରନ୍। ବରେ ଓକାର ଦେଲେ ବୋ, ତାମାନେ ଇଏ ହେଲା ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣ କହିବେ ଓମ୍ କାହିଁ ଆମେ ଭଜନ କରିବୁ? ଆଉ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ଭଜନ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭଜନ କରିବେନି, ନ କର। ଭଜନ କଲେ କେତେ, ନ କଲେ କେତେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଓଙ୍କାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଅ ଯୁକ୍ତ ଉ ଯୁକ୍ତ ମ ସମାନ ଓଙ୍କାର। ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟ, ଜନ୍ମ, କର୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଚାଲିଛି, ସରିବ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଓମ୍।
ଉ କହିଲେ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବାପା ମା ବୋଉ, ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଭଜନ କରିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ଭଜନ କରିବ? ଆଗେ ଆଗେ ବାପା ମା ବୋଉ ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆଗେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲ, ସ୍ମରଣ କଲ। ଆକୁ କ'ଣ ମାଳାରେ ଜପିଲେ ହବନି? ବାପା ବୋଉ ମା, ବାପା ବୋଉ ମା, ବାପା ବା ବାପା ମା ବୋଉ, ବାପା ମା ବୋଉ ବାପା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ସବୁ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କିଏ 25,000 କିଏ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ତମେ କାହିଁ ଏ ମୂର୍ଖକୁ ଡାକିଛ? ଆଉ ଡାକିବନି। କାରଣ ଯିଏ 25,000 50,000 ନେବେ ସିଏ ଆସିବେ, କେତେ ଶ୍ଲୋକ କହିବେ, କେତେ ଉପାଖ୍ୟାନ କହିଯିବେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ମୁଁ ସେଇ ଗାଉଁଲି କଥାରେ ଅଛି। ତୁ କୁମୁସି ତୁକେ ମୁସି ଧାନ ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ତୁ ଖାଉଥିଲୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ରୁଷି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତୁ ଖାଉଥା ବସେ। ଜୀବ ପରମଙ୍କର ବିଚାର, ଚାଲ ଏ ଘରୁ ହୋଇଯିବା। ଆମେ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବାନି, ଚାଲ ପଳେଇବା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଳେଇଲା, ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ସିଏ ଶରୀରକୁ କହୁଛି ଖାଉଥା। ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ତାଠୁ ଖାଉଥିଲୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଗଢ଼ିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବି, ପୁଣି କୁଆ କୁଆ ହେଇ କାନ୍ଦିବି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବେ ଜୀବନଟା କ'ଣ, ଜୀବନଟା କ'ଣ, ଆମେ କରୁଛୁ କ'ଣ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ କରୁଛୁ କ'ଣ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଠାରୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଫୁଲ ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା, ମା ମାନେ ମୋର ଗାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ମରିଗଲା, କଥାଟିଏ ମୋର ଫୁଲ ଗଛଟା ମରିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କଥା କହିବି କେମିତି? ମୋ ନାକ କାନ ଆଖି ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଏଟା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁର୍ଦ୍ଦାଟା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକିରେ ଫୁଲ ଗଛ ତୁ ମରିଗଲୁ? ପିଲାମାନେ ମୋର, ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଶୁଣିବେ। ଫୁଲ ଗଛଟି ତୁ କାହିଁକି ମରିଗଲୁ? କାଳି ଗାଈ ମୋତେ ଖାଇଗଲା, କାଳି ଗାଈ କାଳି ଗାଈ କିଏ? କାଳି ଗାଈ କିଏ? କଳା କଳଙ୍କ ଅପରାଧ। ଆମେ ସବୁ ଅପରାଧୀ ହେଲୁ।
ମାତୃ ଅପରାଧୀ, ପିତୃ ଅପରାଧୀ, ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ, ଗୁରୁଜନ ଅପରାଧୀ, ଆମେ ଖାଲି ଅପରାଧୀ ହେଲୁ ଆଉ। ତେଣୁ କାଳି ଗାଈ ମୋତେ ଖାଇଲ, ମୁଁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଗୁଟୁକା ଏମିତି ଖାଇଲି ଯେ ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା। ଆପଣ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, କାଲି ଆଶ୍ରମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଆଇଥିଲା, ତା ପାଟିଟା ଆଉ ଫିଟୁନି, ଏତେ ଗୁଟୁକା ସେ ଖାଇଛି, ସିଏ ଆଉ କିଛି ଭାତ ବି ଚୋବେଇ ପାରୁନି, ପାଟି ତ ଆଁ କରୁନି। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ କଣ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି? ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆଉ ଟିକେ ଗୁଟୁକା ଖାଇବୁ କି? ନା ମୁଁ 4 ମାସ ହେଲା ଛାଡ଼ିଲେ। ମୋଟେ 4 ମାସ, ପୁଣି ଯେମିତି ପାଟି ଫିଟିବ ପୁଣି ଚୋବେଇବ ଆଉ। ତେଣୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯଦି ହବ, ଗୁଟୁକା ଛାଡ଼, ମଦ୍ୟ ଛାଡ଼, ସିଗାରେଟ ଛାଡ଼, ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡ଼, ଆଉ ଚରସ ଛାଡ଼, ବାଉନ ସୁଗାର ଛାଡ଼, ହେଲା କ୍ଷୀର ପିଅ, ଦହି ଖାଅ। ଦହିଟା ଖାଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦହି ଖାଇଦେଇଛି ବୋଲି ମୋ କଣ୍ଠଟା ଗରମା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଘୋଳ ଦହି ଖାଅ। ଘୋଳ ଦହି ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ହବ। এটা ସତ୍ୟ କଥା। ଆଉ ବସା ଦହି ଖାଇବ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, 40 ବର୍ଷ ଟପିଗଲେ ଘୋଳ ଦହି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆରେ ଏମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଦବ? ହୁସ୍କି ଦବ ନା ତା ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଲିକର ଦବ। ଏ ଯାଉନୁ ବାଞ୍ଚୁ, ଯାଉନୁ ବାଞ୍ଚୁ, ସେ କଣ? କାମନା ତୁ ଚାଲି ଯା ରେ, କାମନା ତୁ ଚାଲି। କାମନା ମାନେ ବାଞ୍ଛା। ଆମେ କହି ଦଉଛୁ ଯାଉନୁ ବାଞ୍ଚୁ, କହି ଦଉଛୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ବାଞ୍ଚୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ବାବାରେ ଆଲୁଅ, ତାପରେ କଣ? ବାବାରେ ଆଲୁଅ, ବାଞ୍ଚା ଗଲ ଗଲ। ବାବାରେ ଆଲୁଅ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମଣିଷ ହବାର ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ, ବାଞ୍ଛା ଗୁଡାକ ବାଜେ ବାଞ୍ଛା, କାମନା ସବୁ ଗଲ ଗଲ ଏଇ ବାହାରି ପଡେ। ନାଇଁ ରେ ବାବା ଆଉ ଏଠି ରହିହବନି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ତେଣୁ ଯାଉନୁ ବାଞ୍ଚୁ, ବାବାରେ ଆଲୁଅ, ବାଞ୍ଛା ଗଲ। ତେଣୁ ବାବୁ ଆମ ଗାଁରେ କହନ୍ତି ତୋ ବୋପା 22 ବର ଗଛ। ଭଲ କରି କହିବ, ତୋ ବୋପା ଯିଏ, ମୋ ବୋପା ସିଏ, ସିଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। 22 କିଏ? 22 ପାବଚ୍ଛ। ବରଗଛ କିଏ? କଳ୍ପବଟ। ତୋ ବୋପା 22 ବରଗଛ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଉଁଲି କଥା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଗଲା, କାଳିଗାଈ ଦେଉ ଖାଇଗଲା। ଆରେ କାଳିଗାଈ ତୁ କାହିଁ ଦେଉ ଖାଇଗଲୁ? ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଚାକିରିଆ ମୋତେ ଜଗିଲା ନାହିଁ, ଚାକିରିଆ ମୋତେ, ଚାକିରିଆ ମୋତେ, ଚାକିରିଆ। ହେ ବାପ ମା ମାନେ, ପିଲା ମଦ ଖାଇକିରି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ପରେ ତୁମେ ଜାତକ ନେଇ ଯାଉଛ ଆମ ଟୁକୁନା ନାନାଙ୍କ ପାଖରେ। ଟୁକୁନା ନାନା ଘରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାଟିକୁଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ସିଂହରେ ଅମୁକ ଅନ୍ତର, ଧମକ ଅନ୍ତର, ଅମୁକ ପୂଜା କର। ଆଉ ହବ? କେବେ ହବ? ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଚଗଲା ହବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାକୁ ଜଗିଛ କି? ବାପା କହୁଛି ମତେ ସମୟ ନାହିଁ, ମା କହୁଛି ମତେ ସମୟ ନାହିଁ, ପିଲା ମଣିଷ କେମିତି ହବ? ଚାକିରିଆ ମୋତେ ଜଗିଲା ନାହିଁ,
ତା ଚାକିରିଆ ତୁ କାହିଁ ଜଗିଲୁ ନାହିଁ? ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ବଡ଼ ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି ଆଉ। ବଡ଼ ବୋଉ କିଏ? ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧିକୁ କରି ଆଗୁ ସାର ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଟା ପୁଣି ହବ କେମିତି? ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ହବ, ସତସଙ୍ଗ କଲେ ହବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ହବ, ଭଲ ମଣିଷ ପାଖରେ ବସିଲେ ହବ। ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ପାଖରେ ନ ବସିଲେ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଚାକିରିଆ ମୋତେ ଜଗିଲା ନାହିଁ, ବଡ଼ ବୋଉ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ବୋଉ ତୁ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁନି? ପୁଅ ପରା ମୋର ଅଧଟ କଲା, ସେ ପୁଅଟି କିଏ? ମନ। ଏ ମନ ସ୍ୱଭାବେ ଚଞ୍ଚଳ, ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଯତ ଯତ ନିଶ୍ଚରତି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ତତସ୍ତତ ନିୟମୈବ ଦାତ୍ମନୈବ ବସନ୍ତ। ମନକୁ ଜବରଦସ୍ତି ସ୍ଥିର କର। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମନ, ଆଚ୍ଛା ପୁଅଠୁ କାହିଁ ଅଜଟ କଲୁ? ମୁଁ କାହିଁ ଅଜଟ କଲି? ଧୂଳିଆ ଦଣ୍ଡା କାମୁଡ଼ିଲା। ସେ ଧୂଳିଆ ଦଣ୍ଡାଟି କିଏ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା। ଇଏ 6ଟି ଧୂଳିଆ ଦଣ୍ଡା ମୋତେ କାମୁଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଆଉ କରିବି କଣ? ତେଣୁ ମୁଁ କାମୁକ ହେଇଗଲି, ଧର୍ଷଣ କଲି, ବଳାତ୍କାର କଲି, ପର ନାରୀ ପର ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ନଷ୍ଟ କଲି। ତେଣୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି, ଥାନାକୁ ଗଲି। ଆଉ କ୍ରୋଧ, ରାଗିଗଲି, କାହାକୁ ନା ହାଣିଦେଲି, ମର୍ଡର କରିଦେଲି, ଥାନାରେ ଚକି ବେସିଲି। ଆଉ ଲୋଭ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଜ୍ଜନ ବଳିଆକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବେ? ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା, 1.5 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଣେଇ ପାରିବ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଧରି, ସବୁଦିନେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ବେ ନମଃ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ବେ ନମଃ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶ୍ରୀ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ତା ଦେହରେ କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଇଗଲେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ କ୍ଲିଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭ୍ୟାଂ ନମଃ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ବାଟ ବହୁତ, କଥା ବି ତାଠାରୁ ବହୁତ। ତେଣୁ କଥାଟିଏ ମୋର ସରିଗଲା, ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ମରିଗଲା। ଏ ପିଲାମାନେ, ହେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ, ତୁମମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ଭଲ ପରିବାର ଗଠନ କର, ବାପ ମାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାମାୟଣ କହିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ ବି କହିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିନି। କାହିଁକି? ମୋର ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ମୋ ଗାଁ ମୋ ପରିବାର ଠାରୁ, ମୋ ଗାଁ ମୋ ଦେଶ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ମଦ୍ୟ ମାଦକର ବନ୍ୟାରେ ଭାସୁଛି। ଆଜି ପିଲାମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ
ଆଜି ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଗଲା, କ'ଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କରୁଥିଲେ? ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଏ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବେ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମଦ୍ୟ ମାଦକରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। କିଏ କ'ଣ ନୂଆ ବର୍ଷ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ସେଇ ହେଉଛି ସତସଙ୍ଗ। ବଳିଆ ତମମାନଙ୍କୁ ତମରି ଘରେ ତମରି ଗାଁରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ପୁଣି କାଲି ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ, ମାତା ଖାଇକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଉଛି ଆଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ କାହିଁକି ଡାକିବ? ଏଣିକି ଅନ୍ୟ କାହାରିକି ଡାକିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ସବୁ କହିବ। ମୋତେ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଗଜମୂର୍ଖ, ମୋର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଜଣା ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କହିହେବନି। ଶେଷରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆମର କଥାକୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଇଏ ପରକଣା, ପର କହିଲେ ପରମାତ୍ମା, ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ, ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ପରମ କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ଏ ଗାଁଟି ନା ପରକଣା ହେଲା, ତାହେଲେ ପରମାନନ୍ଦରେ